चित्तचौरकं दुर्गन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवम नवम नमामि नंदसंभवम। एवा श्री यदुनंदन ट्रस्ट द्वारा संचालित मुरलीधर आयुर्वेद कॉलेजना प्रथम दीक्षांत समारंभ में हूँ डॉक्टर जय पाठ आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। Jai Dhanvantari and good afternoon to our esteemed chief guest, Dr. Sanjay Jivrajani sir, Dr. Karishma Narwani ma'am, honorable trustees, respected principal and vice principal, beloved faculty members, proud parents and the stars of this event, the graduates and my dear students. I, Dr. Jigna Yadav, on behalf of Muralidhar Ayurved College, I extend very warm welcome to all of you for the most awaited and memorable event named as a Dikshant, a convocation ceremony 2025. This day marks the beginning of new chapter in the life of our graduates. It is a moment of pride, not just for the students, but also for the entire Muralidhar family. It is a path filled with knowledge, wisdom, and above all, the commitment to serve humanity through the ancient and holistic science of Ayurveda. So, without further ado, may I request our respected chief guest and honorable trustees to kindly come up on the dais and grace us with their presence. હું અલ્પેશ સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓને મંચ પર આમંત્રિત કરે. Let's put your hands together and welcome them with a big round of applause. આજના આ મુરલીધર કોલેજના અભૂતપૂર્વ દીક્ષાંત સમારંભની શરૂઆત આપણે આપણી શાસ્ત્રીય પરંપરા અનુસાર દીપ પ્રજ્વાલન અને ધન્વંતરી વંદનાથી કરીશું. તો હું મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ દીપ પ્રાગટ્ય માટે આવે અને કાર્યક્રમની શરૂઆત કરે. આપણે બધા પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈ અને ધન્વંતરી વંદનાનું नमामि धन्वन्तरिं आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारुभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां नमामि धन्वन्तरिं नमामि धन्वन्तरिम्
धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरायुः भयमृत्युनाशं धातारमीशं त्रिविधौषधीनां नमामि धन्वन्तरिम् नमामि धन्वन्तरिम् नमामि धन्वन्तरिम् शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा मित्रबुद्धिविकासाय दीपज्योति नमोस्तुते. We believe that the lighting of the lamps signifies the removal of darkness and the arrival of enlightenment of knowledge. Now it's time for felicitation. As a token of our appreciation and respect, we would like to present you with the bouquet. First of all, I would like to request our trustee, Mr. Bhargav sir, to felicitate our guest, Dr. Sanjay Jivrajani sir, with bouquet. સંજયની વાત કરીએ અને તેમની દિવ્ય દ્રષ્ટિની વાત ના થાય એવું બને નહીં. સંજયની અને તેની દિવ્ય દ્રષ્ટિની વાત તો મહાભારતથી ચાલી આવી છે. એવી જ રીતે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ડૉક્ટર સંજય જીવરાજાણી સર, એમની પણ જ્ઞાનની જે દિવ્ય દ્રષ્ટિ છે એમના માટે તે પ્રચલિત છે. તો આપણે ફરીથી તેમનું શાબ્દિક પુષ્પો વડે સ્વાગત કરીએ છીએ. તેઓ ઓછા સમયમાં આપણી વચ્ચે પધાર્યા તે બદલ આપણે ખૂબ ખૂબ તેમનો આભાર માનીએ છીએ. તેમની વિશેષતાઓ, તેમની વિશે વાત કરીએ તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સાહેબ અત્યારના ગુજરાત બોર્ડ ઓફ આયુર્વેદ અને યુનાનીના પ્રેસિડેન્ટ છે. આટલા ઓછા સમયમાં આપણે એમને આમંત્રણ આપેલું હતું, છતાં પણ આપણા આમંત્રણને માન રાખીને સાહેબ પધાર્યા. એ બદલ આપણે સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સાહેબ છેલ્લા 28 વર્ષોથી રાજકોટમાં પોતાની જે સમાજ સેવાની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે તે સરાહનીય છે. સાથે સાથે સાહેબ બીજેપીના પણ ડૉક્ટર સેલમાં મેમ્બર છે. એવી અસંખ્ય સાહેબની ઉપલબ્ધિઓ છે. આવા ઉપલબ્ધિવાળા જે ડૉક્ટર સંજય સર છે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે, તેમને ફરીથી હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આપણે ફરીથી એમનો તાળીઓના નાદ સાથે તેમનું સ્વાગત કરીએ. ધન્યવાદ. Thank you, sir. I would like to request Mr. Anand Rathod sir to felicitate Dr. Karishma Narwani ma'am. We are truly honored to have Dr. Karishma Narwani ma'am with us today. Through their dedication, expertise and patience, they have touched countless lives, offering hope to many who face the challenge of infertility. She is the CEO and Chief Physician of Vedagarbha Organization, Director of Garbhopanishad Foundation, Chief Physician and Consultant in many clinics, and a board member of Ayurvedic and Unani System of Medicine Registration Board, Gujarat. આપણી આ જે સંસ્થા છે એ સંસ્થાના મુખ્ય 4 પાયા છે, જેમાંના મુખ્ય જે પાયા છે, જે સંસ્થાના કારણરૂપ જે કહી શકીએ એવા આપણા આ કરણ સર છે. જ્યારે ત્રંબા જેવા ગામમાં આયુર્વેદની એટલી શરૂઆત પણ નથી થઈ ત્યારે સાહેબે જ સૌથી પહેલાં નર્સિંગ કોલેજ અને ત્યારબાદ આયુર્વેદ કોલેજનો ઉદ્ઘાટન શુભારંભ કરી ને આપણી સામે જે ઉપસ્થિત તેજસ્વી તારલાઓ છે એઓનું કરિયરમાં
આગળ જવા માટે પ્રોત્સાહન કર્યું છે. માટે કરણ સરને હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે તમે અમને બધાને આવી તક આપી એ બને ધન્યવાદ. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. Sahdas sir to felicitate Mr. Bhargav Rathod sir. જેવી રીતે મેં કીધું કે આપણી સંસ્થાના 4 મુખ્ય પાયાઓ છે, એમાંના મુખ્ય પ્રથમ પાયા જે કરણ સર છે, તો બીજા જે પાયા છે એ ભાર્ગવ સર છે. જેવી રીતે યદુનંદન ટ્રસ્ટમાં નંદ બાવા જેમ કૃષ્ણને પાળે છે, એમને જે વિશ્વાસ છે, એમને જે એમનો દ્રઢ નિશ્ચય છે, એ રીતે સાહેબ પોતાના કર્તવ્ય પરાયણતાથી, પોતાના વ્યાધિક્ષેમથી એ વિદ્યાર્થીઓનું કલ્યાણ માટે સદાય તત્પર રહે છે. એવા ભાર્ગવ સરને હું ફરીથી વાકપુષ્પો વડે એમનું સ્વાગત કરું છું અને એમનું સ્વાગત કરું છું કે ભાઈ તમે અહીંયા આવ્યા અને અમને કૃતાર્થ કર્યા. ધન્યવાદ સર. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. Prakash sir to felicitate Dr. Anand sir. જેવી રીતે ફરીથી મેં કીધું કે આપણા સંસ્થાના 4 પાયા છે, 2 પાયા વિશે આપણે વાત કરી, એમ ત્રીજા પાયા જે છે એ આનંદ સર છે. સરનું જેવું નામ એવા જ તેમના ગુણ. આનંદ સાહેબને જોતાં જ આપણે આનંદ આનંદ થઈ જશે. અને સાહેબની બુદ્ધિ અને યુક્તિ દ્વારા આધુનિક યુગમાં પણ આપણે કેવી રીતે આગળ જઈ શકીએ એ સાહેબ આપણે પૂરેપૂરી રીતે શીખવાડે છે. માટે ફરી સાહેબ તમારો પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અહીંયા. Now, I would like to request Dr. Preeti ma'am to felicitate Dr. Anand sir. Alpesh sir, sorry. Through their leadership, Alpesh sir has created an environment where every individual feels valued and supported. Their open door policy ensures that students, faculty members, and staffs always have someone to rely on, whether it's for guidance, encouragement, and support. Thank you, sir. હવે હું રાજાણી સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવી અને આપણા વાઇસ પ્રિન્સિપાલ સર સહદાસ સરનું સ્વાગત કરે. Their composed nature has been a source of stability for both student and staff, fostering an environment of trust, respect, and positivity. But beyond their calm nature, it is a Sahdas sir's relentless work, ethic, and commitment to excellence that truly set them apart. Thank you, sir. મંચસ્થ મહાનુભાવોના સ્વાગત પછી હવે સમય છે સામે જે બેઠેલા છે જે વિદ્યાર્થીઓના ગુરુ એઓનું વાકપુષ્પો વડે સ્વાગત. તો એમના માટે એક નાનકડો એક શ્લોક છે. પ્રેરક સૂચકશ્ચૈવ વાચક દર્શકસ્તથા શિક્ષક બોધકશ્ચૈવ ષડેતે ગુરવસ્મૃતા. એવી રીતે 6 પ્રકારે જે વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષા આપે છે એવા સામે બેઠેલા બધા ગુરુજનોનું હું વાકપુષ્પો વડે સ્વાગત કરું છું. અને સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓની સાથે આવેલા એમના માતા પિતા એ પણ તેમના ગુરુ સમાન જ છે, ગુરુ જ છે. તો એમનું પણ હું અહીંયાથી વાકપુષ્પો વડે સ્વાગત કરું છું. હવે સમય છે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધનનો. આટલા વર્ષોની મહેનત પછી આપણે આ કોન્વોકેશન દીક્ષાંત સમારંભમાં ઉપસ્થિત થયા છે. તો હું અલ્પેશ સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવી અને પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન આપે. સર. Good afternoon, everyone.
मंच पर उपस्थित आज के हमारे दीक्षांत समारोह के चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय जीवराजानी सर, जो कि गुजरात बोर्ड ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी के प्रेसिडेंट है, उसके साथ बोर्ड के मेंबर जो कि जामनगर से आए हैं डॉक्टर करिश्मा नारवाणी मैडम, हमारी मुरलीधर आयुर्वेद कॉलेज के ट्रस्टीगण आदरणीय करण सर, हमारे भार्गव सर और आनंद राठौड़ सर, उसके साथ हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सहदास आराध्य सर, स्पेशली आज जिसका ग्रेजुएशन हो रहा है, आप सभी 2017-18 और 2018-19 के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, उन सब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे सभी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ और उसके साथ हमारे फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो इवेंट है दीक्षांत समारोह, तो ये क्यों ज़रूरी है? देखो, आप जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, बहुत सारे आशाएं थी, बहुत सारे उत्साह था कि भाई हम आयुर्वेद में ऐसे पढ़ेंगे, आयुर्वेद में ऐसे करेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर तो ऐसे कैजुअल निकल गया कि भाई चलो थोड़ा बहुत कुछ बायोलॉजी वगैरह पढ़ के आए थे, तो थोड़ा संस्कृत आया, पदार्थ विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट आए। लेकिन धीरे 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 सब फर्स्ट ईयर निकला, सेकंड ईयर हुआ, तब तक इतना हम सिंसियर नहीं थे। लेकिन जब थर्ड ईयर में आए, वो भी आपने अच्छे से पास किया। फिर जाके इंटर्नशिप में जब आप आए, तब लगा कि भाई चलो अब 6 महीने में, 1 साल में हम डॉक्टर होने वाले हैं। हम सबको पता है कि डॉक्टर जो है प्रोफेशन, वो समाज के लिए वंदनीय है, रिस्पेक्टेड है। तो तब जाके हुआ कि भाई चलो कॉलेज की हॉस्पिटल में हम पंचकर्म सीखे, शल्य में सीखे, कुछ सालकी कुछ प्रोसीजर वगैरह सीखे। तो बहुत अच्छे से आपने सब इंटर्नशिप, फिर आप घर पे गए, पीएचसी सीएचसी में भी ट्रेनिंग ली। तो आप में से जो 2017-18 के बैच के जो ग्रेजुएट है, जो कि पिछले 6-8 महीने पहले ग्रेजुएट हो गए, उसके साथ हमारे जो नए ग्रेजुएट हुए डॉक्टर्स 2018-19 के, तो आज सब आप मेरे ख्याल से कोई बनासकाठा से आया है, कोई वलसाड से आया है, 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, ओवर द नाइट जर्नी करके आए हैं, अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आए हैं। तो आप सबका मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और ये आज का जो दीक्षांत समारोह है, ये खास आपके लिए ही बनाया गया है। और आपने बहुत सारी कठिनाइयाँ होते हुए भी, कई बार क्या होता है कि भाई लड़की जो है वो शादी करके कहीं और मुंबई में सेट है, कई बार क्या होता है अपना क्लिनिक सेट हो गया है, लेकिन वो सब भी छोड़ के आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। तो ये आगे भी है, हमारे प्रेसिडेंट सर है, उनसे आपकी बातचीत भी होगी। किसी ने नया प्रैक्टिस में बैठना है, क्लिनिकल एस्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए भी सर आपको मार्गदर्शन देंगे। और आगे भी आपके लिए कल्चरल इवेंट्स वगैरह भी है। तो मैं मेरी बात आगे न बढ़ाते हुए आप सबका वंस अगेन यू वेलकम्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your valuable speech. Oh, how can I forget all my faculty members? So it is a tribute to you. किसी ने शिक्षक से पूछा, क्या करते हो आप? शिक्षक ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्जे खलीफा, और मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। ધન્યવાદ સર તમારો પણ અને મેડમ તમારો પણ. હવે સમય છે કે અધ્યક્ષીય ઉદ્બોધનનો. તો હું સાહેબને આપણા જે મુખ્ય અતિથિ છે ડૉક્ટર સંજય જીવરાજાણી સર, તેમને હું નિવેદન કરીશ કે તે પોતાના જ્ઞાનરૂપીની જે દિવ્ય દૃષ્ટિ છે એ વિદ્યાર્થીઓ પાસે પીરસે અને વિદ્યાર્થીઓના કોઈ પ્રશ્ન માર્ગ જે છે એમને માર્ગદર્શિત કરે. તો સાહેબ
જય ધન્વંતરી. ઓમ નમઃ શિવાય. ડાયસ પર બિરાજમાન યદુનંદન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પાયોનિયર ટ્રસ્ટી શ્રી કરણભાઈ રાઠોડ, એમને વંદન કરું છું. ભાર્ગવભાઈ રાઠોડ, આનંદભાઈ રાઠોડ, કે જે આવી સરસ મજાની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ધન્વંતરી ભગવાનનું આ મંદિર છે, એમાં તમે જે આજે ધન્વંતરીના વંશજ થયા છો, તમને લીગલી સર્ટિફિકેટ મળશે અને એ બોર્ડ આપશે. એ બદલ હું સર્વે 2017-18ની બેચના 60 અને એના પછીની સેકન્ડ બેચના જે તમે પહેલાં સ્ટુડન્ટ હતા એમાંથી કન્વર્ટ થઈને હવે ડૉક્ટરમાં ધન્વંતરી ભગવાનના વારસદાર થયા છો, એ બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. તમારા પરિવારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. એનર્જેટિક અમારા બોર્ડ મેમ્બર કરિશ્માબેન, એમને પણ હું વંદન કરું છું. અને જેમના માટે ખૂબ જ તાલીઓના ગડગડાટ થયા હતા મેં જોયું એ પ્રમાણે, પ્રિન્સિપાલ, વાઇસ પ્રિન્સિપાલ અલ્પેશભાઈ ને વાઇસ પ્રિન્સિપાલ બંનેને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું કે તમારું જે એટેચમેન્ટ છે, આ બોન્ડિંગ બહુ જરૂરી છે. કોલેજમાં તમારું પ્રિન્સિપાલ, વાઇસ પ્રિન્સિપાલ, ટીચર સાથેનું બોન્ડિંગ હોય ને તો તમે શ્રેષ્ઠ ચિકિત્સક બની શકો, એવું મારા અનુભવ પરથી કહું છું કે સક્સેસફુલ થવા માટે બોન્ડિંગ જરૂરી છે, ફ્રેન્ડ બનાવવા જરૂરી છે. જે તમે ચીયરઅપ કર્યું પ્રિન્સિપાલ, વાઇસ પ્રિન્સિપાલમાં મોઢું બગડતું હોય એની બદલે ચીયરઅપ થયું, એ બદલ હું એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આપણે ડૉક્ટર થયા એટલે તમારે કમ્પલસરી ગુજરાત બોર્ડનું લાઇસન્સ લેવું પડે, જે ગુજરાત બોર્ડ ઓફ આયુર્વેદ યુનાની સિસ્ટમ ઓફ મેડિસિન અમદાવાદ ખાતે ઓફિસ છે. www.gbau.in એની વેબસાઇટ છે. આ વેબસાઇટ ઉપર તમે પ્રોવિઝનલ લોગિન થઈ શકો છો, તમારે અહીંયા આવવાની જરૂર નથી. ફક્ત જીવનમાં એક જ વખત તમારે બોર્ડની ઓફિસ આવવું પડે જ્યારે તમે ફાઇનલ રજિસ્ટ્રેશન લેવું હોય. અને એ પણ અમે એટલે રાખ્યું છે કે અમે એક ફેરે પાક્કું વેરીફાઈ કરીએ કે આ જ વ્યક્તિ છે ને, કોઈ ખોટા બોગસ ડૉક્ટર નથી ને. કારણ કે બોર્ડની જવાબદારી છે કે ગુજરાતમાં તમારે ક્યાંય પ્રેક્ટિસ કરવી હોય, પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ કરવી હોય, ગવર્મેન્ટ જોબ કરવી હોય, ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં જવું હોય, ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં જવું હોય, પ્રાઇવેટ કોલેજમાં જવું હોય, તમારી પાછળ BMS લાગ્યું એટલે તમારે ગુજરાત બોર્ડનું લાઇસન્સ લેવું પડે, પ્રોવિઝનલ અને પછી પાકું. આપણે એને RTOના લાઇસન્સ સાથે સરખાવી શકીએ. તમે એક ફેરે આ લાઇસન્સ લ્યો એટલે તમે પેલું આપણે લર્નિંગ લાઇસન્સ લઈ ગાડીનું, એટલે આપણે આખા ગુજરાતમાં ગાડી ફેરવી શકીએ. પછી પાક્કું લાઇસન્સ આવે એટલે દર 5 વર્ષે એનું રિન્યૂ હોય. આ અમારી બોર્ડની જવાબદારી, જેમાં 10 મેમ્બરને એક હું, એટલે 11 મેમ્બર હોય અને રજિસ્ટ્રાર આપણી ઓફિસ હોય. અહીંયા દર 5 વર્ષેમાં રિન્યુઅલ કરાવવાનું હોય. એટલે તમને લાઇસન્સ મળ્યું, તમે રજિસ્ટ્રેશન નંબર મળે, તમે ગુજરાતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રેક્ટિસ કરી શકો. આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિસ કરો, જનરલ પ્રેક્ટિસ કરો, તમારી પાસે આ ઓથોરિટી હોવી જોઈએ. આપણી પાસે હવે જવાબદારી, અત્યાર સુધી આપણે એન્જોય કરતાં કરતાં સ્ટડી કર્યું, હવે આપણે જવાબદારી અને એન્જોય સાથે લોકોના હેલ્થની જવાબદારી છે આપણી પાસે. આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2014માં આયુષ મંત્રાલય બનાવ્યું. આયુષ મંત્રાલયની અંડરમાં જ આટલી કોલેજો થઈ, નકર આપણે 9 કોલેજ હતી. તમને કદાચ કોઈ ન ખબર હોય, માત્ર 9 કોલેજ હતી. એને જે વેગ આપ્યો એ આપણા આયુષના સેક્રેટરી રાજેશભાઈ કોટેચાએ, જે પાસ્ટ આપણા VC પણ હતા, અને અત્યારે મુકુલભાઈ પટેલ એને વેગ આપે છે. કોલેજ એમની સાથે સહમતિથી એકબીજા જોડાય છે, પૂરક બને છે, અને સ્ટુડન્ટ સારામાં સારા સ્ટુડન્ટમાંથી ડૉક્ટર બને અને ધન્વંતરી ભગવાનના વંશજ બને, અને આયુર્વેદનો પ્રચાર પ્રસાર અને વિકાસ થાય એ માટે હેલ્થ મિનિસ્ટર આપણા એ પણ એને આયુર્વેદને પ્રમોટ કરે છે. આપણે ગુજરાતમાં અથવા ગુજરાત બહાર અથવા એબ્રોડમાં પ્રેક્ટિસ કરવી છે, આયુર્વેદને લઈ જવું છે તો ઘણું વેકેન્ટ છે. એક ઘણી બધી મારે તમને વાત કરવી છે, પણ શોર્ટમાં કહું છું કે અત્યારે તમારે શું કરવું છે. કારણ કે આજે તમે બહાર નીકળ્યા પછી તમને ઘણા બધા હશે કે ભાઈ મારે PGમાં જવું છે, પ્રાઇવેટ જનરલ પ્રેક્ટિસ કરવી છે, પ્રાઇવેટ આયુર્વેદ કન્સલ્ટિંગ કરવું છે, પંચકર્મ કરવું છે, એનોરેક્ટલ પ્રેક્ટિસ કરવી છે,
ઘણી બધી આપણી પાસે છે, પણ બધી પેથીઓ બધામાં આપણે વેકેન્ટ છીએ. આપણી પાસે બે જ વસ્તુ અત્યારે મેઇન છે, પંચકર્મ અને એનોરેક્ટલ, કે જે આપણે બધા ઓળખ હોય આપણી. બાકી મારે રૂમેટોઇઝમાં મોકલવા છે તો પંચકર્મ જેમ. એટલે સ્પેશિયલાઇઝેશન તમારે કરવાનું છે. જે કોઈ પણ એક વસ્તુ કરો એ સ્પેશિયલાઇઝેશન કરો. સ્પેશિયલાઇઝેશન કરશો ને તો તમને લોકો ગોતતા આવશે. અને આયુર્વેદમાં પણ તમને એટલો જસ મળશે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ આના માટે જ કરે છે. જેમ કે આ કરિશ્મા મેડમ છે, ગર્ભ સંસ્કાર ઉપર કરે છે, હું ઇન્ફર્ટિલિટી ઉપર, સ્કિન ઉપર કરું છું. તમે સ્પેશિયલાઇઝેશન કરો. જેટલું સ્પેશિયલાઇઝ, અને પ્લસ ડેટા રાખો. ડેટા ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આજે શું છે કે આપણે અત્યાર સુધી જે વેકન્ટમાં જે આપણા નેગેટિવ પોઈન્ટ છે એવું પણ કહું છું તમને, કે આપણા ડૉક્ટરો શું કરે, પારદર્શકતા નથી. એના માટે આપણે સક્સેસ થવા માટે આપણે જરૂરી છે એલોપેથીનું મોડલ. તમે એલોપેથીનું મોડલ જોશો તો ત્યાં લગભગ 90% લોકો એલોપેથીની દવા વાપરતા જ હશે. બીપી માટે, ડાયાબિટીસ માટે, કે XYZ હાર્ટ માટે. દરેક વ્યક્તિ એલોપેથીની દવા વાપરશે. શું કામ વાપરે છે? ટ્રસ્ટ છે. ટ્રસ્ટ શું કામ છે? તો કે તમે આજે MD ડૉક્ટર પાસે ગયા એટલે પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખશે, એઝિથ્રોમાઇસિન પ્લસ રિપોર્ટ કરાવશે તો બધું તમને ફાઇલમાં આપશે. અને તમે એ ફાઇલથી દવા લઈને તમે તમારી ઘરે લેશો. તમને સારું લાગ્યું, આયુર્વેદ ડૉક્ટર પાસે જશો તો આયુર્વેદ ડૉક્ટર શું કરશે? મારી પાસેથી દવા આપીશ. પ્રિસ્ક્રિપ્શન નહીં હોય. રિપોર્ટ તો એ રિપોર્ટ પણ એને અમુક જ કરાવશે. આજે જોઈ છે શું? એવિડન્સ બેઝડ ડેટા જોઈ છે. આજે પબ્લિકને, સરકારને, એબ્રોડ દરેક વ્યક્તિને એવિડન્સ બેઝડ ડેટા જોઈ છે. અને એવિડન્સ બેઝડ ડેટા તમારી કોલેજ પાસે હોય એ જ રીતે તમારે જવાનું છે કે પ્રિસ્ક્રિપ્શન બેઝ, અથવા તમારી કોઈ પ્રોડક્ટ છે, રિસર્ચ કરી છે, તમારી પાસે યોગ છે, તો એને થર્ડ પાર્ટી મેન્યુફેક્ચરિંગ પાસ કરાવવાના. અને એ વસ્તુ તમારે મૂકવાની છે. લોકોને ટ્રસ્ટ આવવો જોઈએ. આજે બધી બ્રાન્ચ આપણી વેકેન્ટ છે. આપણામાં ગાયનેકોલોજિસ્ટ, આપણામાં રૂમેટોલોજિસ્ટ, આપણામાં આપણે બધા હોય, આપણે ઓલરાઉન્ડરમાં હોય છીએ, પણ આપણે સ્પેશિયલાઇઝેશનમાં નથી. એટલે જે કોઈ 120 ડૉક્ટર થયા છે એમાંથી કદાચ 10 ડૉક્ટર એવું વિચારે કે ભાઈ અમારે અહીંયા વોકાર્ડ જેવી, સ્ટર્લિંગ જેવી, ઝાયડસ જેવી કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ બનાવી છે. ભલે એ નાની કોર્પોરેટ હોય, આપણે મિની કોર્પોરેટથી એક ચાલુ કરવું છે. ગુજરાતમાં તમે વિચારો, આ તમે બેઠા છો, હું એમ કહું કે મારે ગુજરાતમાં 10 કોર્પોરેટ, 5 કોર્પોરેટ આયુર્વેદની હોસ્પિટલ જોઈ છે. પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં નથિંગ. આપણે ક્યાં પાછા છીએ એ વિચારવાનું છે. ઇન્વેસ્ટર, પૈસા દેવાવાળા, આયુર્વેદ ઉપર ટ્રસ્ટવાળા બહુ બધા છે, પણ તમારે વિઝન રાખવું પડશે. કંઈક અલગ કરવું પડશે. જે બધાએ કર્યું છે 25 વર્ષમાં, અમે કર્યું છે, ક્લિનિક ચલાવ્યું, એક દવાખાનું ચલાવ્યું, કે આ કર્યું, કાંઈક અલગ કરવું પડશે. એમાં 1-2 દાખલા હું આપું છું જે તમને, કે શું કરી શકાય. રામદેવજી મહારાજે અલગ કર્યું, જેને પોતાની બ્રાન્ડ બનાવી રામદેવજી મહારાજે. આજે તમે જોશો તો વિશ્વમાં તમને ગમે ત્યાં એની પ્રોડક્ટ મળશે, એના ક્લિનિક મળશે, પ્લસ એને દરેક રીતે કંઈક ને કંઈક 2-5% લઈ આવ્યા. બીજી અહીંયા બાન લેબે એક પ્રોડક્ટ બનાવી. તમારી પાસે કોઈ પ્રોડક્ટ હોય તો બનાવી શકો. શેષા ઓઇલ 30 વર્ષ પછી એને 35 વર્ષ પછી 1600 કરોડ રૂપિયામાં સેલ કરી. તમે ખાલી તેલ, પણ એને શું સૂત્ર આપ્યું કે સિરપાક વિધિથી બનતું વિશ્વનું એકમાત્ર તેલ. જે બનાવ્યું એ બધું પરફેક્ટ જ, પારદર્શકતાપૂર્વક જ બનાવવાનું અને સાચું જ કરવાનું. પણ તમે એને કઈ રીતે પ્રેઝન્ટ કરો છો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આયુર્વેદમાં શું છે? ઘણું બધું છે. તમારે શું કરવું છે? આ ગર્ભ સંસ્કારમાં તો મેડમનું એટલું બધું સારું વર્ક છે કે ઘણી બધી જગ્યાએ ગર્ભ સંસ્કારમાં ઉત્તમ સંતાનની પ્રાપ્તિ જોતી હોય તો તમારે બીજ સારું વાવવું પડે, અને એની પછી સ્ટેપ વાઇઝ પ્રોસિજર થાય તો તમે ઉત્તમ બાળક લઈ શકો. પણ તમારે શું ફ્રેન્ચાઇઝી કરવાની? હવે પછીનો ટ્રેન્ડ એવો છે કે તમે નવી જનરેશન, નવો વિચાર, નવો સંકલ્પ ને નવું આયુર્વેદ છે, કંઈક અપડેટેડ જોઈ છે. આજે આપણા ક્લિનિક એટલા સરસ હોવા જોઈએ કે આજે કમ્પેરિઝનમાં કોઈ આવે તો એને પ્રેઝન્ટેશનથી માંડીને નેટવર્ક બધું સરસ હોય. ફ્રેન્ચાઇઝી મોડ્યુલ તમે કરી શકો છો. તમારું એક ક્લિનિક કર્યું ડાયાબિટીસ ક્લિનિક, એવા તમે 100 ડાયાબિટીસ ક્લિનિક કરી શકો. સપોર્ટિવ મેડિસિનમાં એલોપેથીવાળા કંઈ મટાડી નથી દેતા, આખી જિંદગી દવા ખાવી પડે છે, પણ ટ્રાન્સપરન્સી છે, એમનું પ્રેઝન્ટેશન સારું છે, રિઝલ્ટ છે. આપણામાંય રિઝલ્ટ છે પણ ડેટા નથી. આપણી દવા લઈને કોઈ જશે એટલે એમ કહેશે કે સાહેબ આમાં ખબર ન પડે, આમાં સ્ટીરોઇડ હોય. વિશ્વાસ નથી, ટ્રસ્ટ નથી. આ નવી જનરેશને ઉત્પન્ન કરવો પડશે. અમે ક્યાં ક્યાં ફોલ્ટમાં છીએ, અમે ક્યાં ક્યાં અમે બેક છીએ, એ હું તમને એકદમ ટ્રાન્સપરન્સી સમજાવું છું.
આ ગ્રાઉન્ડ ઉપરની રિયાલિટી છે અને વાસ્તવિકતા છે. અને કોઈ પણ વ્યક્તિને કંઈ પણ ડૉક્ટર થઈ ગયા પછી તમને ક્યાંય નવા કાંઈ ઇનોવેશન આઈડિયા જોઈ છે, તમારે કાંઈ કોઈ ડૉક્ટરને મળવું છે, કાંઈ શીખવું છે, તો તમે મળી શકો છો, ફીલ ફ્રીલી મળી શકો છો. આપણે બોર્ડ છે એ તમારી સાથે પૂરક છે. ખાલી ફક્ત રજિસ્ટ્રેશન આપવું અને રિન્યુઅલ કરવું એ અમારી જવાબદારી છે. તમે એ લાઇસન્સની કાયદાની અંડરમાં બધુંય કરો, પણ તમે સારી પ્રેક્ટિસ કરી આયુર્વેદનો પ્રચાર પ્રસાર વિકાસ કરો અને ગ્રાઉન્ડ ઉપરનો ગામડાના વ્યક્તિ સુધી તમે એને પહોંચી શકો, એવી પણ મારી ઈચ્છા છે. આ દીક્ષાંત સમારોહ એટલે તમે દીક્ષા લીધી છે. ધન્વંતરી મંદિર, આરોગ્ય મંદિરના હવે તમે માલિક થયા છો. તમને લીગલ લાઇસન્સ મળ્યું છે અને તમારી જવાબદારી છે. સ્વસ્થસ્ય સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ આતુરસ્ય વિકારમ પ્રશમન ચ. વિશ્વમાં આવી ક્યાંય ડેફિનેશન નથી કે રોગીના રોગને દૂર કરવો અને પાછા હેલ્ધીના હેલ્થ, સ્વસ્થ વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્ય માટે દિનચર્યા, ઋતુચર્યા, દરેક વસ્તુનું તમારે પાલન કરવું. એમાંથી એક ખાલી મેં અમારા કેટલા એવા મિત્ર જોયા છે કે જે એબ્રોડ જાય છે, ખાલી ગરમ પાણી પીવડાવે, લાઇફસ્ટાઈલ મોડિફાઈ કરાવે અને એ લોકો ડોલરમાં અનેક રૂપિયા લે છે. મની ઇઝ બાય પ્રોડક્ટ. પૈસા પાછળ ન દોડવું, તમે પ્રોસેસ પાછળ દોડવું. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમે પ્રોસેસ કરો. એવી વસ્તુ બનાવો કે જે આપણે તો કેટલા છે ફાર્મસી, તમે પ્રોડક્ટ કેટલી દ્રવ્ય ગુણમાં 1, 2, 3 ફેલ જશો કંઈ વાંધો નહીં, એ શીખવાનું છે. આવા આપણી પાસે ઘણા બધા મોડ્યુલ્સ છે, પણ આપણી પાસે હજી બધું વેકેન્ટ છે. તમારે ઇનોવેશન કરવું પડશે, તમારે આઈડિયા લેવા પડશે, તમારે સાથે જોડવું પડશે. ક્યાં અટકો છો, ક્યાં તમારે એડવાઇસ જોઈ છે અને ક્યાં તમારે એવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈ છે કે જે જોવા છે, તો એ બધી વસ્તુ અત્યારે અવેલેબલ છે. અને નવું બોટ પણ અમારું એવું છે કે નવા વિચાર, નવો સંકલ્પ, નવી ઉર્જા અને નવા વ્યક્તિઓને પૂરક બનવા જોડવા, એ જ અમારો મેઇન સંકલ્પ છે. આટલું કહીશું વિરમીશ. 16/3/2024 16/6/2024 અમે આ જોલમાં વંદે આયુકોન 1 કરી હતી અને 16/3/2000 એટલે કે 8 દિવસ પછી જ અમદાવાદમાં વંદે આયુકોન 2 એ કરીએ છીએ, જેમાં CME કોન્ફરન્સ છે, હેલ્થ મિનિસ્ટર સાહેબ આવવાના છે, રાજેશભાઈ કોટેચા આવવાના છે, મુકુલભાઈ પટેલ આવવાના છે. આપની અહીંયા પણ કોલેજના બધા ટ્રસ્ટીગણને અને પ્રિન્સિપાલને પણ ઇન્વિટેશન મેં આપેલું છે અને આપ પણ બધા ઓનલાઈન જોડાઓ. આખી ઓનલાઈન લિંક મૂકેલ છે. કંઈક નવું મળશે. એક પોઈન્ટ પણ નવો મળે ને તો તમારી આખી જિંદગી એની ઉપર ચાલતી હોય છે. આજે એક પોઈન્ટ અહીંયા થયો ને તો મુરલીધર આયુર્વેદ કોલેજ બની એક પોઈન્ટ ઉપર. કરણભાઈના મગજમાં વિચાર આવ્યો કે આ જગ્યામાં મારે કંઈક કરવું છે અને એને કર્યું. અને એમના પછી એમના જે સન ભાર્ગવભાઈ, આનંદભાઈ ને પ્રિન્સિપાલને ટીમ આખી, જે તમારા લોકો ખૂબ ખૂબ અભિનંદનને પાઠવું છું. આટલું કંઈ હું વિરમું છું. થેન્ક યુ ઓલ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. સાહેબે જે વાત કરી એ અથથી લઈને ઇતિ સુધી અત્યારના જે તમારા મનમાં જે વિચાર હશે કે હવે શું કરવું, તો સાહેબે એના માટે જે કીધું છે, આયુર્વેદને કેવી રીતે મોડિફિકેશન કરવું, આધુનિકતા તરફ કેમ લઈ જવું, એનું સાહેબે બહુ સારું એવું ઉદાહરણ આપ્યું છે. તો આપણે ફરીથી એકવાર સાહેબનો તાળીઓના નાદ સાથે ધન્યવાદ માનીએ કે સાહેબે અહીંયા આવીને આપણે કૃતાર્થ કર્યા અને બધી વાતને સ્થાલીપૂર્વક ન્યાયથી બહુ વ્યવસ્થિત રીતે આપણા મનમાં કોઈ પણ જે શંકાઓ હતી બધી દૂર થાય એવી રીતે આપણે સમજાવી દીધી. તો સાહેબનો ફરી હું આભાર માનું છું. Now, I would like to invite our second chief guest, Dr. Karishma Narwani ma'am, to address us with their inspiring words. નમસ્કાર બધાને. મુરલીધર કોલેજના ટ્રસ્ટી, એનું મેનેજમેન્ટ તેમજ પ્રિન્સિપલ અને ટીચર્સ અને ખાસ કરીને સ્ટુડન્ટ્સ. આજે જ્યારે અલ્પેશભાઈએ વાત કરી કે આપનું કોન્વોકેશન છે, આપણે બધા આયુર્વેદના વિદ્યાર્થીઓ છીએ, બહુ સ્વાભાવિક છે. અને એમાંય વિશેષ કરીને આપણે એના જ કે જ્યારે કામ કરી રહ્યા છે એનું કોન્વોકેશન હોય, એમાં જે વાત કરી છે કે 16 સંસ્કાર, ખરેખર કહું તો આ સમાવર્તન સંસ્કાર છે કે જે આજે તમારો થવા જઈ રહ્યો છે. અને ખરેખર જે આપણી લાઈફમાં 16 સંસ્કાર બતાવેલા છે એ આપણી લાઈફના માઇલસ્ટોન્સ છે બધા.
આજે તમે એમાંથી એક માઇલસ્ટોનને ક્રોસ કરવા જઈ રહ્યા છો, ત્યારે એ છે તમારો આ સમાવર્તન સંસ્કાર, જે કદાચ 14મો સંસ્કાર જે આપણી લાઈફનો હોય છે. 12 સંસ્કાર આપણે કર્યા. જ્યારે વિદ્યારંભ તમે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે તમારો હતો એ વિદ્યારંભ સંસ્કાર, જે 12મો સંસ્કાર હતો. અને તમારો આ 13મો સંસ્કાર કે વિદ્યારંભ તમે જ્યારે શરૂઆત કરી હતી કે એક એઝ એ સ્ટુડન્ટ, એઝ એ શિક્ષાની લેવાની, અને આજે જ્યારે એનો 13મો સંસ્કાર સમાવર્તન સંસ્કાર, કે તમે એને સમાજને આપવા માટે યોગ્ય બન્યા છો, કે જે તમે અત્યારે મેળવ્યું છે. ત્યારે કંઈક અંશે કહીશ કે આજે તમે જ્યારે આ ડિગ્રીને પ્રાપ્ત કરશો ત્યારે કંઈક અપેક્ષા તમારી ફેમિલીની પણ હશે, તમારી આસપાસના લોકોની પણ હશે. તમે જે સોસાયટી સાથે જોડાઓ છો એની પણ એક્સપેક્ટેશન બને છે તમારી માટે કંઈક. એ જ રીતે કંઈક સોસાયટીની પણ અપેક્ષા બને છે. એટલે આમાં આપણને કંઈક પોતાને ઇક્વિપ કરવાનું છે, અને ત્યાં જે એક્સપેક્ટેશન છે એ કંઈક અંશે આપવાનો સમય હવે તમારા માટે આવી ગયો છે. બહુ સ્વાભાવિક છે કે આયુર્વેદના સ્ટુડન્ટ છીએ, આયુર્વેદ માટે જ લોકોની ડિમાન્ડ, લોકોની એક અપેક્ષા આપણી તરફ બની હોય છે. ત્યારે એ થાય કે આપણે એના માટે યોગ્ય રીતે એ વિષયને આપણે જે અપેક્ષા આપણી સાથે છે એને આપણે એના માટે યોગ્યતા બનીએ અને એને યોગ્યતાથી આપીએ. હવે જે વાત કરી ખરા આગળના સંજયભાઈએ કે ઘણા બધા વિષયો આયુર્વેદ માટે ખુલ્લા છે. હજી તમારા માટે કદાચ એવો સમય છે કે લોકોની અપેક્ષા તો બની છે, પણ આપણે ઇક્વિપ થઈને ઘણું બધું ઇનોવેટિવ કરી શકીએ છીએ. ઘણા બધા વેઇસ આપણા માટે ખુલ્લા છે, અને એને જો આપણે સમજી લઈએ તો આપણે આપણી લાઈફને જે ખૂબ સારી રીતે આપણે સક્સેસ કરી શકીએ. આજે કહીએ તો આપણું પહેલું સૂત્ર સ્વસ્થ્ય સ્વાસ્થ્ય રક્ષણમ હોય, એને જ કદાચ વેલનેસની ડેફિનેશનમાં લેવાય છે. તો વેલનેસનું માર્કિંગ છે તો $1 ટ્રિલિયન છે. તો કંઈક અંશેમાં નાના નાના આયુર્વેદના આવા વિષયોને લઈને કે જેનાથી આપણે લોકોને ઘણું નવું આપી શકીએ એમ છીએ. જ્યારે વાત કરી કે હું પણ આજથી 25 વર્ષ પહેલાં આ જ સીટ ઉપર હતી, ત્યારે કદાચ તમે પણ કદાચ અત્યારે જે ઇમેજ એ પ્રકારનું કંઈક મનમાં ચાલતું હશે, શું કરવું, શું કરીશું, કેમ આગળ વધીશું, કઈ લાઈનને આપણે ક્યાં પ્રેક્ટિસ માટે આગળ વધવું. ત્યારે એક વસ્તુ કહીશ કે જ્યારે એક જ ધ્યેય હતું કે કંઈક આયુર્વેદને લઈ જવું છે. ઠીક છે કે આજે આપણામાં એ કેપેસિટી હોય કે આપણે હાર્ડ વર્ક કરીએ. કદાચ એ જ હતું કે જે પણ કરવું પડશે આયુર્વેદ માટે કરીશ. ત્યારે એક ફક્ત કહીશ કે આજે જે વિષય ગર્ભ સંસ્કાર, તો વેદ ગર્ભ સંસ્કાર માટે કામ કરતું એક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ છે, એક કંપની બની. ત્યારે ગર્ભોપનિષદ ફાઉન્ડેશન એના માટે જ એકેડેમિક એક્ટિવિટી કરનારી એક કંપની સેક્શન 8 છે, કે જેના દ્વારા આજે 10 વર્ષમાં 22 કોર્સ એવા થયા છે કે જેમાં ભારતના 12 રાજ્યોમાંથી તમારા જેવા 500 વૈદ્યો શીખવા માટે આવ્યા છે. નોટ ઓનલી ફ્રોમ ગુજરાત, ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી આવ્યા છે અને એમને નોલેજ મળ્યું છે. આ તો ફક્ત એક એક્ઝામ્પલ તરીકે ગર્ભ સંસ્કારની વાત કરું છું, પણ આવા તો અનેક વિષયો છે કે જે તમે એને તમારો ગોલ બનાવી શકો છો અને તમે એ રીતે આગળ વધી શકો છો. તો આવી અનેક આપણી અષ્ટાંગ આયુર્વેદની શાખાઓ અલગ અલગ હોય. આજે એનોરેક્ટલ હોય કે પછી એના માટે અલગ અલગ અગ્નિકર્મ હોય, વિદ્ધકર્મ હોય. તમારે ફક્ત એટલું જ છે કે તમે એના માટે હાર્ડવર્ક કરો અને એનામાંથી જે છે એ સોસાયટીને બેનિફિટ આપણે આપણી આ સ્કિલને આપણામાં ડેવલપ કરીને જો આપીએ તો મને નથી લાગતું કે આપણે આજની ડિમાન્ડને અને આખરે આપણને જો જોઈએ છીએ ને એ બધું આપણે સારી રીતે મેળવી શકશું. તો આના માટે તમે બધા બહુ સારી રીતે ઇક્વિપ બનો. જ્યારે અલગ અલગ જવાબદારીઓ માટે કદાચ વાત કરીશ કે આપને જ્યારે બી એના માટે કાંઈ પણ હોય, મારી આયુર્વેદ વ્યાસપીઠ સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંતના અધ્યક્ષની પણ જવાબદારી છે, જેના દ્વારા એનો મોટો જ એ છે કે આયુર્વેદના સ્ટુડન્ટને આયુર્વેદ માટે કોન્ફિડન્ટ કરવા. ત્યારે એની ટાઈમ તમને ક્યાંય બી જરૂર પડે
જેના દ્વારા જે કહ્યું કે અત્યારે બોર્ડની વાત કરી, જે સંજયભાઈએ કે નેક્સ્ટ સન્ડેના અમે જ્યારે CME લેવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે એમાં એક રાખ્યું છે કે જેમાં જે બિલો 40 યર્સ છે, બિલો 40 યર્સ માટે એક બેસ્ટ ક્લિનિકનો એવોર્ડ એ અમે યરલી આપવાના છીએ. પણ એવા એવોર્ડ માટે જ્યારે અમે ફોરમ મૂક્યું ત્યારે 8 વૈદ્યો અમારી પાસે વિધિન 24 અવર રજિસ્ટર થઈ ગયા છે, જેનું સારું ક્લિનિક હોય, NABH એક્રેડિટેશન સહિત હોય આવા લોકો. ત્યારે એવા લોકો આપણી વચ્ચે જ છે, આપણે એમને ગોતવાના છે, આપણે એને પાસેથી કંઈક શીખવાનું છે અને એવું જ આપણે બનવાનું છે. અને અમે ઈચ્છીએ કે બોર્ડના આવા એચિવમેન્ટ એવોર્ડ જ્યારે યરલી ચાલતા રહે ત્યારે આગામી વર્ષના તમે પણ એના કેન્ડિડેટ હો અને તમે પણ એ એવોર્ડને યોગ્ય બનો અને સારી રીતે આયુર્વેદની જે સોસાયટી આપણી પાસે અપેક્ષા રાખી રહી છે, જેનો આપણી પાસે એક દ્રષ્ટિથી જોઈ રહી છે, તો એના ફૂલફિલ કરવા માટે તમે બધા યોગ્ય બનો. આના માટે જ આવી શુભેચ્છા સાથે હું આપને અભિનંદન આપું છું અને મારી વાતને પૂરી કરું છું. આપ સૌએ અહીંયા જે રીતે મને ઇન્વાઇટ કરી છે, અલ્પેશભાઈએ જે મને આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત થવા માટે ઇન્વિટેશન આપ્યું અને તેમજ અહીંયાના કોલેજના મેનેજમેન્ટનો, અલ્પેશભાઈનો ખાસ કરીને આભાર વ્યક્ત કરું છું કે મને આપની સાથે મળવાની તક આપી અને મારા 25 વર્ષ પહેલાંની આવું મને કંઈક યાદ જે મારી તાજા બની આના કારણે, એના માટે હું ફરી ધન્યવાદ કહી મારી વાતને પૂર્ણ કરું છું. Now, with continuing the session, I would like to invite Mr. Anand Rathod sir. As a trustee, Anand sir has shown unwavering dedication to the growth and success of our institute. We would be honored if you could deliver a speech. Good afternoon, everyone. બધા સુઈ ગયા છે? સરસ. આજના આ દીક્ષાંત સમારોહમાં ઉપસ્થિત આપણા ચીફ ગેસ્ટ ડૉક્ટર સંજય સર, એમની સાથે એમના GBUના મેમ્બર ડૉક્ટર કરિશ્મા, અમારા ટ્રસ્ટીગણ, ફેમિલી મેમ્બર્સ, પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર અલ્પેશ સર, વાઇસ પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર સહદાસ સર, દરેક સ્ટાફ કર્મ, હોસ્પિટલ સ્ટાફ, નોન ટીચિંગ સ્ટાફ, અહીંયા જે લોકોને ડિગ્રી મળવાની છે એ બધા સ્ટુડન્ટ્સ, અને એમની સાથે એમની આખી જર્નીનું સાક્ષી કોઈ હોય તો એના માતા પિતા કે બાળપણથી લઈને કારકિર્દી સુધી એમની આખી જર્ની એમને જોઈ છે. આજે એમના સહકાર માટે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. આ સર્વનું હું મુરલીધર પરિવાર તરફથી સ્વાગત કરું છું. ગયા વર્ષે એક બધાને ખ્યાલ જ હશે કે આપણી મુરલીધર આયુર્વેદ કોલેજ ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટી સાથે સંલગ્ન છે, જે તમને ડિગ્રી પ્રોવાઈડ કરે છે. ગયા વર્ષે ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીમાં કોન્વોકેશનનો આવો જ એક સમારોહ યોજાયેલો અને એ સમારોહમાં અમને ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળેલો. સમારોહના ચીફ ગેસ્ટ કોણ હતા? સમારોહના ચીફ ગેસ્ટ હતા સર્વ ગુજરાતની તમામ ગવર્મેન્ટ યુનિવર્સિટીના કુલાધિપતિ ડૉક્ટર આચાર્ય દેવવ્રત સાહેબ. દેવવ્રત સાહેબે દીક્ષાંત સમારોહ ઉપર એક સરસ વાત જે તે વખતે કીધેલી, એ હું આજ તમને કહેવા માંગુ છું. દીક્ષાંત શું છે? આટલા વર્ષો તમારા જીવનના શિક્ષાંતના હતા, જે તમારા ગુરુઓ કે તમારા ટીચર્સોએ તમને જે શીખવવાનું હતું એ શીખવી લીધું છે. તો પ્રાચીન ભારતની અંદર જ્યારે દીક્ષાંત સમારોહ યોજાતો ત્યારે એમાં શું થતું કે ગુરુઓ એક ઉપદેશ સાથે એના શિષ્યોને દીક્ષાંત આપતા. એ એક ઉપદેશની થોડીક એક વાત એવી છે, સૌથી પહેલો ઉપદેશ દીક્ષાંતનો એ હતો સત્યમ વદ, સત્યનું આચરણ કરવું. જૂઠનો સહારો લઈને, ખોટું બોલીને આજ દિવસ સુધી કોઈનું કલ્યાણ થયું નથી અને થવાનું પણ નથી.
જેના ઘણા બધા અનેક ઉદાહરણો આપણી સમક્ષ અત્યારે છે. તો ગુરુઓની પહેલી શિખામણ એ વખતે હતી કે સત્યનો સાથ લઈને તમે જે શિક્ષા મેળવી છે એને તમે આગળ વધારો. બીજો ઉપદેશ એમનો એવો હતો કે ધર્મનો સાથ લઈને આગળ વધો. પ્રાચીન ભારતમાં ધર્મ એટલે અત્યારે જે આપણે ધર્મના ગણીએ છીએ કે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, પારસી, એવા ધર્મ નહોતા. પ્રાચીન ભારતમાં ધર્મ કોને કહેવાતો? કે પ્રાચીન ભારતની અંદર કે જે હું મારા માટે ઈચ્છું છું એ જ વસ્તુ હું બીજાને આપું એ મારો ધર્મ. આજે હું એવું ઈચ્છું કે મારી સાથે કોઈ સારો વ્યવહાર કરે તો હું બીજા સાથે પણ સારો વ્યવહાર કરું. આજે હું એવું ઈચ્છું કે કોઈ મારી સાથે ખોટું ન કરે, કોઈ મારી સાથે ચોરી ન કરે, કોઈ મારી સાથે દુર્વ્યવહાર ન કરે, તો હું પણ આવો દુર્વ્યવહાર કોઈ બીજા સાથે ન કરું. આનું નામ હતું ધર્મ. તો આ ધર્મને સાથે લઈને તમે તમારા આવનારા સમયમાં કે જે તમે શિક્ષા મેળવી છે, ડિગ્રી મેળવી છે, એ લઈને હવે પછી ધર્મનો પણ સાથે સાથે સાથ રાખો. બીજી ભાષામાં એવું કહી શકાય કે કર્તવ્યનું પાલન કરવું. ધર્મ આજની ભાષામાં આપણે કેવું હોય તો અત્યારે શું છે કે કર્તવ્યનું પાલન કરવું એને ધર્મ કહેવાય. આજના એક કળિયુગની હકીકત એવી છે કે બધાને પોતપોતાના અધિકારો માટે સજાગતા તો છે જ કે અમારો અધિકાર છે, પણ કર્તવ્ય પ્રત્યે પણ એટલી સજાગતા કેળવીને તમે આગળ વધો એવું પ્રાચીન ભારતના ગુરુઓનું દીક્ષાંત સમારોહ વખતે સૂચન અને વ્યાખ્યાન હતા. તો આ દરેક વસ્તુને સાથે રાખીને તમે જે BMSની ડિગ્રી આજે મેળવી છે એની સાથે જો તમે આગળ વધશો તો જીવનમાં આયુર્વેદનો પ્રચાર ખૂબ સારી રીતે કરી શકશો. કેવી રીતે આ વસ્તુઓ કરવાની છે એના માટે ટેકનિકલ ગાઈડન્સ સંજય સરે અને મેડમે આપેલું કે તમે કેવું કેવું ઇનોવેશન આની અંદર કરી શકો. આજે આયુર્વેદની વાત આવે ત્યારે સૌથી પહેલું કમ્પેરિઝન કેમ આપણે એલોપેથી સાથે કરીએ છીએ? કેમ કે એલોપેથી ડિફાઇન્ડ છે. એલોપેથીની અંદર પૂરા ગ્લોબલી એક્સેપ્ટ શું કામમાં કરવામાં આવે છે? કેમ કે એની પ્રોસેસ ડિફાઇન્ડ છે. તો આયુર્વેદની જવાબદારી તમારા જ લોકો પાસે છે. તમે જ લોકો આનું ભવિષ્ય છો. તમે જ લોકો આને સાચા માર્ગદર્શન સાથે એક નવી ઊંચાઈ સુધી પહોંચાડી અને ગ્લોબલી કેવી રીતે એક્સેપ્ટ કરાવી શકાય એના માટે પ્રયાસશીલ પ્રયત્નો કરી શકો એમ છો. સાહેબે જેમ વાત કરી કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના આવ્યા પછી આયુષ મંત્રાલયની સ્થાપના કરવામાં આવી. પ્રાચીન ભારતમાં પહેલાં આયુર્વેદ હતું, પછી મુગલો આવ્યા, યુનાની આવ્યું, અંગ્રેજો આવ્યા, એલોપેથી આવ્યું. પણ તેમ છતાં આપણા ઋષિ મુનિઓ એના માટે સતત ફાઇટ કરીને આયુર્વેદને હજી સુધી જીવંત રાખ્યું છે. તો આ જીવંત શૈલી આપણે પણ આવનારા સમયમાં જીવંત રાખીએ ને તો આ 4 વર્ષ કે 5 વર્ષનો અભ્યાસ સફળ થશે. મેં ઘણા બધા એવા પણ આયુર્વેદ ડૉક્ટર જોયા છે કે જેમની પાસે હું દવા લેવા ગયો સાહેબ, એને મને 3 દિવસ એલોપેથીની દવા આપી કે તમે 3 દિવસ પહેલાં આ દવા લઈ લો, પછી તમે આયુર્વેદની દવા શરૂ કરજો. આવો એટીટ્યૂડ જ્યારે આપણને જ આપણી શૈલી ઉપર કે ગ્રંથો ઉપર વિશ્વાસ ઉડી જશે તો આપણે સમાજના કલ્યાણ માટે કેવી રીતે કામ કરશું? આયુર્વેદને તો જીવનદાયી પ્રણાલી કહેવામાં આવે છે. તો આને તમે તમારા જીવનમાં આજે તમારી જે દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયેલો છે એમાં આ વસ્તુને પણ સાથે જીવનમાં ઉતારો એવી હું બધાને નમ્ર વિનંતી કરું છું. ટેકનિકલ નોલેજ માટે ડૉક્ટર સંજય સર, ડૉક્ટર કરિશ્મા મેડમ ભરપૂર સપોર્ટ, ભરપૂર ગાઈડન્સ માટે રેડી છે. જ્યારે પણ તમને એ લોકોની જરૂર પડે ત્યારે તમે એનો સંપર્ક કરી શકો છો. જ્યારે પણ તમને જરૂર પડે તમે સંસ્થાનો પણ સંપર્ક કરી શકો છો. આટલી વાત સાથે હું વિરામ આપું છું અને હું માનું છું કે આવનારા ભાવિ ડૉક્ટરો આયુર્વેદને એક અલગ લેવલ સુધી લઈ જશે અને આયુર્વેદનો પ્રચાર ભરીને કરશે. જય ધન્વંતરી.
ધન્યવાદ સાહેબ. સાહેબે જે કર્તવ્યની અને ધર્મની જે વાત કરી છે એ વાત કૃષ્ણએ પણ ગીતામાં કીધેલી છે. કૃષ્ણએ એ જ કીધું છે કે સ્વધર્મે નિધનમ શ્રેયમ પરધર્મો ભયાવહ. ત્યાં કોઈ હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ એ ધર્મની વાત નથી કરી. ત્યાં પોતાના કર્તવ્યની વાત કરી છે કે તમારે પોતાના કર્તવ્ય કેવી રીતે કરવા જોઈએ અને એમાં જ રહેવું જોઈએ. તો અને એ વાત જે સાહેબે કીધી, સાથે સાથે બીજી વાત જે કીધી દીક્ષાંત સમારોહની, તો એ આપણી ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને પણ આગળ વધારી શકે છે. તો માટે સાહેબનો ફરી આ વાક્યો બદલ ધન્યવાદ સાહેબ. ધન્યવાદ. And I would like to congratulate all for completing BMS journey. As you leave the college, accept that some challenges awaits you. But we strongly believe that you will overcome all them by the skill and knowledge Muralidhar Ayurved College imparted in you. And wish you all the bright career and peaceful life. अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी और जिंदगी, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है. હવે કાર્યક્રમને મુખ્ય બિંદુ તરફ લઈ જતા આપણે જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમનો દીક્ષાંત સમારંભની આપણે શરૂઆત કરશું. પરંતુ એ પહેલાં એ લોકોએ જે અભ્યાસ કરેલો છે, ચિકિત્સકીય અભ્યાસ જે કરેલો છે, એમના માટે એ લોકો પ્રતિજ્ઞા પઠન કરશે. તો માટે વિદ્યાર્થીઓ જે દીક્ષાંત સમારંભમાં ભાગ લીધા છે એ લોકો પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈ અને મારા વાક્યોનું અનુવાદ કરે. અહમ પ્રતિજ્ઞામ કરોમિ યત સ્વસ્ય અધ્યયન કાલે શાસ્ત્રાર્થમ સમ્યક જ્ઞાત્વા વૈદ્યકીય વ્યવસાયે દક્ષઃ અભવમ. અહમ દ્રષ્ટકર્તા ભવિતુમ સર્વદા યતિષ્યે, સર્વદા શુચિભૂતઃ ચ સ્યામ. મમ સહકારીણામ સમ્માનનમ આદરમ ચ કુર્યામ. અહમ વિદ્યા વિતર્ક વિજ્ઞાન સ્મૃતિ તત્પરતા ક્રિયાદિ ગુણેષુ સમ્યક રૂપેણ સજ્જોસ્મિ. અહમ મદીયમ વૈદકીયમ વ્યવસાયમ પરમ સત્યતયા પ્રામાણિકતયા સદસત વિવેક બુદ્ધ્યા આદર ભાવેન કુર્યામ. પ્રત્યેકેન રુગ્ણેન સહ મમ વર્તનમ માનવીય આત્મીયમ ચ સ્યાત. અહમ રુગ્ણસ્ય વ્યાધિ વિષયે ગોપનીયતામ પાલયેયમ. અહમ રુગ્ણમ પ્રતિ કરુણાયાઃ બંધુતાયાઃ પ્રીતેઃ ચ વ્યવહારમ કરિષ્યામિ. રુગ્ણસ્ય ચિકિત્સામ કરિષ્યામિ. એવં ભેષજરૂપેણ સ્વકીય સાફલ્યસ્ય યશસઃ વિદ્યાયાશ્ચ પ્રયોગમ જનકલ્યાણાય એવ કરિષ્યામિ ઇતિ પ્રતિજાને. ધન્યવાદ. Thank you once again for your attention and presence. And without further delay, I invite our 4th year student Rishiraj Karya and a 1st year student Keya Joshi
to take over the anchor duties for the rest of the convocation event. Please join me to welcome them and make a big round of applause.